ایک ایسی قوم جس پر اللہ کی رحمت سایہ کیے ہوئے تھی، جنہیں بھوک سے بچایا گیا، دشمنوں سے محفوظ رکھا گیا اور ہر مشکل وقت میں اللہ کی مدد ان کے ساتھ رہی۔ پھر ایک دن ان پر صرف ایک آزمائش رکھی گئی۔ آزمائش بظاہر چھوٹی تھی، مگر اندر سے صبر اور اطاعت کا امتحان تھی۔ لوگوں نے کہا، ہم حکم تو نہیں توڑ رہے، بس ایسا راستہ نکالیں گے جس سے فائدہ بھی ہو جائے۔ یہی سوچ تباہی کی شروعات بن گئی۔ پھر ایک رات آسمان خاموش تھا، نہ کوئی زلزلہ آیا، نہ طوفان، نہ آگ برسی۔ لیکن جب صبح ہوئی تو وہ لوگ انسان نہیں رہے تھے جو کل تک اللہ کے قریب سمجھے جاتے تھے، آج ذلیل بندر بن چکے تھے۔ یہ واقعہ ہے اصحاب سبت کا، ایک ایسی قوم کا جنہوں نے اللہ کے قانون کے ساتھ چالاکی کی اور پھر تاریخ میں عبرت بن گئے۔ اور سب سے خوفناک بات، یہ قصہ صرف ماضی نہیں بلکہ آج کے انسان کا آئینہ بھی ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو فالو کر لیں، پسند آئے تو لائک کر دیں، اپنی رائے دینے کے لیے کمنٹ کریں۔ حضرت موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کی ایک جماعت سمندر کے کنارے آباد تھی۔ اس بستی کا نام ایلا بتایا جاتا ہے۔ وہاں سمندر کی ٹھنڈی ہوائیں چلتی تھیں، کشتیوں کی آوازیں، بازاروں کی رونق اور پانی میں تیرتی مچھلیاں۔ ہر طرف رزق اور سکون کا منظر تھا۔ یہ لوگ اللہ کو جانتے تھے، اس کے احکام سے واقف تھے، لیکن ان کے دلوں میں ایک بیماری باقی تھی، اپنی خواہش کے مطابق دین کو بدلنے کی بیماری۔ وہ اکثر کہتے، اللہ غفور الرحیم ہے، بعد میں توبہ کر لیں گے۔ زبان پر اطاعت مگر دل میں دنیا کی محبت۔ بستی کے نیک لوگ انہیں سمجھاتے، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو، نافرمانی مت کرو، یہ رزق تمہیں آزمائش کے ساتھ دیا گیا ہے۔ لیکن بہت سے لوگ اپنے نفس پر قابو کھو چکے تھے۔ پھر اللہ نے ان کے لیے ایک خاص حکم مقرر کیا۔ انہیں کہا گیا، ہفتے کے دن کوئی کاروبار نہیں، کوئی شکار نہیں، صرف عبادت۔ شروع میں لوگوں نے آسانی سے یہ بات قبول کر لی۔ انہوں نے کہا، صرف ایک دن ہی تو ہے۔ لیکن آزمائش ابھی شروع ہوئی تھی۔ جس دن شکار منع تھا، اسی دن سمندر مچھلیوں سے بھر جاتا۔ بڑی بڑی مچھلیاں کناروں کے قریب آتی، گویا انسانوں کو للکار رہی ہوں، اور باقی دنوں میں مچھلیاں غائب رہتی۔ لوگ حیران تھے۔ کچھ نے کہا، یہ اللہ کی آزمائش ہے، صبر کرو۔ لیکن کچھ دلوں میں لالچ جاگ چکا تھا۔ گھروں میں بحث شروع ہو گئی۔ اگر شکار نہ کیا تو نقصان ہوگا، کیا کھائیں گے؟ یہ کیسے برداشت کریں گے ہم؟ رزق کہاں سے آئے گا؟ شیطان نے آہستہ آہستہ ان کے ذہن بدلنے شروع کیے۔ ایک رات چند لوگ خفیہ طور پر سمندر کے کنارے جمع ہوئے۔ ایک شخص بولا، ہم براہ راست شکار نہیں کریں گے، بس ایک ترکیب استعمال کریں۔ دوسرے نے کہا، ہم پانی کے راستے بنا دیتے ہیں، مچھلیاں خود ان میں پھنس جائیں گی اور اتوار کو انہیں نکال لیں گے۔ سب کے چہروں پر مکاری بھری مسکراہٹ پھیل گئی۔ انہوں نے گڑھے کھودے، نالیاں بنائیں اور جال بچھا دیے۔ بستی کے نیک بزرگوں نے انہیں روکا۔ اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، یہ اطاعت نہیں، چالاکی ہے۔ مگر وہ ہنسنے لگے۔ ہم نے حکم توڑا ہی کہا ہے، ہم تو صرف عقل استعمال کر رہے ہیں۔ انہیں احساس نہیں تھا کہ اللہ نیتوں کو بھی جانتا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور ان کی یہ چال عام ہوتی گئی۔ لوگ اتوار کو مچھلیاں نکالتے، بازاروں میں بیچتے اور اپنی کامیابی پر فخر کرتے۔ وہ کہتے، دیکھا، ہم نے راستہ نکال لیا۔ لیکن بستی کے نیک لوگ خوف میں تھے۔
एक बुजुर्ग ने चीख कर कहा, ये खेल मत खेलो, अल्लाह का अज़ाब पर झुकता है। मगर गुनहगार लोग मजाक उड़ाते रहे। ये लोग हर वक्त डर ही डर फैलाते हैं। हमें तो फायदा नजर आ रहा है, इन्हें अजाब नजर आता है। कुछ खामोश लोग भी थे जो ना बुराई रोकते थे ना हक का साथ देते थे। वो सिर्फ तमाशा देख रहे थे। यूं पूरी बस्ती 3 गिरोहों में तकसीम हो गई। एक नाफरमान, एक नसीहत करने वाले और एक खामोश तमाशाई। और यही खामोशी तबाही को मजीद करीब ला रही थी। बेगुनाह उनके लिए मामूल बन चुका था। हर हफ्ते वही जाल, वही धोखा, वही लालच, और हर बार वो समझते कि शायद अल्लाह ने उन्हें छोड़ दिया है। बाजारों में हंसी मजाक चलता, लोग दावतें करते और अपनी कमाई पर खुश होते, जबकि नेक लोग रातों को रोते थे। वो कहते, हमने उन्हें कितनी बार समझाया, मगर दूसरी तरफ जवाब आता, अगर हम गलत होते तो हमें रिस्क क्यों मिलता। शैतान ने उनके दिलों को मजीद सख्त कर दिया था। वो समझने लगे कि कामयाबी ही हक की दलील है, हालांकि बाज़ औक़ात मोहलत भी आजमाइश होती है। और फिर एक ऐसी रात आई जिसके बाद सब कुछ बदलने वाला था। रात गैर मामूली तौर पर खामोश थी। समंदर की लहरें हल्के शोर से टकरा रही थीं। हवा में अजीब सा खौफ फैला हुआ था, मगर गुनाहगार लोग बेफिक्र सो रहे थे। उन्हें अंदाजा भी ना था कि आसमान पर उनके फैसले का वक्त आ चुका है। फिर अचानक अल्लाह का हुक्म नाज़िल हुआ, जलील बंदर बन जाओ। एक लम्हे में सब बदलने लगा। चेहरे बिगड़ने लगे, आवाजें तब्दील हो गईं, हाथ पंजों जैसे हो गए, जिस्मों पर बाल निकल आए। लोग चीख रहे थे, एक दूसरे को पुकार रहे थे, ये हमारे साथ क्या हो रहा है। लेकिन अब तौबा का वक्त खत्म हो चुका था। अल्लाह का फैसला नाफिज हो चुका था। जब सुबह हुई तो बस्ती में अजीब खामोशी थी। नेक लोग हैरान थे कि आज बाजार क्यों सुनसान है। वो दीवारों के करीब पहुंचे और नीचे झांका। फिर उनके चेहरों का रंग बदल गया। वहां इंसान नहीं थे, सिर्फ बंदर थे। वही कपड़े, वही घरों के रास्ते, मगर चेहरे जानवरों जैसे। बंदर चीख रहे थे, रो रहे थे और अपने रिश्तेदारों को पहचान रहे थे। एक बंदर ने अपने अजीज के कपड़े पकड़ लिए, गोया खामोशी से कह रहा हो, काश हमने बात मान ली होती। रिवायात में आता है कि ये लोग ज्यादा दिन जिंदा ना रह सके। वो ना खा सके ना सुकून पा सके। चंद दिनों में सब खत्म हो गया। ये अजाब सिर्फ मछली पकड़ने पर नहीं आया था। असल जुर्म था अल्लाह के हुक्म के साथ धोखा करना। वो समझ रहे थे कि अल्फाज बदलकर हकीकत भी बदल जाएगी, लेकिन अल्लाह दिलों के राज जानता है। ये वाकया आने वाली नस्लों के लिए निशानी बना दिया गया, ताकि इंसान समझ ले कि चालाकी से गुनाह हलाल नहीं हो जाता, और जो कौमें अल्लाह के अहकाम को मजाक बना लेती हैं, अंजाम हमेशा खतरनाक होता है। आज जमाना बदल चुका है, मगर सोच शायद वही है। आज भी लोग हराम को नए नाम देते हैं। सूद को बिजनेस कहा जाता है, रिश्वत को तोहफा कहा जाता है, झूठ को मार्केटिंग कहा जाता है। लेकिन याद रखो, अल्लाह सिर्फ अल्फाज नहीं देखता, वो नीयतें भी जानता है। अस्हाबुस सब्त का वाकया हमें खबरदार करता है कि इंसान जब लालच में अंधा हो जाए तो वो अपने अंजाम को खुद दावत देता है। अब सवाल ये है, क्या हम भी कहीं वही गलती तो नहीं दोहरा रहे? सोचिए और अपने दिल से जवाब दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसे ईमान अफरोज वाकयात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।